اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغنا نزور. يا ربي صل على محمد، يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك
بك وما تأخروا ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأسني بحمدهم موارد سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من
في خطط الخطأ وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف قدا تحل المسامع بحلاه. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الالتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القسية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مروة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية
إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا إخد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وراه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شهي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله يا نبي
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وضامي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 جد الحسين ربي فاجعل مجتمعنا غاية
حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله مرحبا صلى الله واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغي المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله مرحبا صلى الله مرحبا صلى الله على مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min dhulmatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi li dhabil basairi ila yaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, aparatur sipil negara, wabil khusus para alim ulama, habaib, asatid wa asatidah, wabil khusus syekhina wa murabbi qulubina sahibil fadilah al-mukarram Kiai Haji Mahbub Marzuki. Yang saya hormati Mudirul Majlis Kiai Haji Ahmad Mubashir. Yang saya hormati hadir di tengah kita juga Kiai Haji Antung Abdullah, Al-Ustad Haji Syafiq Abdul Hayy, para alim ulama dan habaib yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dari kami. Wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Nurul Huda dan seluruh jajaran kepengurusannya. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'mah. Di pagi hari yang cerah ini dan indah, tentu penuh keberkahan ini, kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan yang paling utama adalah niat hadir di majlis ta'lim ini dalam rangka kuliah subuh gabungan sekelurahan Cipete Selatan. Maka mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini selain mendapatkan keberkahan, insya Allah usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, rezeki kita berkah, aktivitas kita insya Allah mudah-mudahan berkah ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak luput marilah kita curahkan karibaan baginda Nabi besar Muhammad biqauli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat as'adakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, rawahu Tirmizi. Maka sebagai tugas saya di sini adalah sebagai muqassimul awqat, tidak perlu memanjangkan kalimat dan ucapan saya. Akan saya bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini, Sabtu 4 Januari 2025 dalam rangka kuliah subuh gabungan sekelurahan Cipete Selatan. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga mau'idhah hasanah, dan acara yang keempat penutup atau doa. Mari kita bersama buka pada pagi hari ini, tabarukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan banyak keberkahan. Dengan bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallah. Acara yang kedua sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh DKM Nurul Huda yang akan dibawakan oleh Bapak Penasihat DKM yang terhormat kepada Bapak Haji Sri Mulyanto. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Mahfuz Marzuki, yang terhormat Kiai Haji Antum Abdullah, para senior pengurus DKM Masjid Nurul Huda, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang lebih indah di pagi yang cerah pagi hari ini kecuali marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya atas izin dan ridhonya kita sama-sama digerakkan hadir di forum kuliah subuh se-Cipete Selatan di Masjid Nurul Huda kali ini. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di setiap awal tahun di masjid kita Nurul Huda ini. Dan sungguh merupakan suatu kehormatan dari Bapak Ketua Forum Kuliah Subuh se-Kelurahan Cipete Selatan menyelenggarakan kegiatan kuliah subuh yang pertama kali di setiap tahunnya di Masjid Nurul Huda ini. Semoga seluruh rangkaian acara di pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berjalan lancar dan sukses sebagaimana yang kita harapkan. Hadirin dan hadirat, hidup adalah suatu pilihan. Life is a matter of choice. Alhamdulillah kita di pagi hari digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya memilih untuk hadir di Masjid Salim yang sangat mulia ini. Sementara banyak di antara masyarakat kita yang terlena dengan tidurnya, bahkan di antara mereka yang belum terbangunkan, kurang mendapatkan hidayah. Marilah kita syukuri hidayah ini dan berusaha untuk senantiasa kita berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap awal tahun kita selalu berusaha bahwa mudah-mudahan di tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun 2004 telah kita jalani, mudah-mudahan lebih baik daripada tahun 2003 dan sebelumnya. Dan insya Allah kita berjuang sama-sama di tahun 2005 ini lebih baik daripada tahun 2004 yang lalu. Dan marilah sekali lagi kita manfaatkan di suasana yang sejuk pagi hari ini. Suasananya di awal tahun, di bulan Rajab yang diberkahi Allah SWT ini.
kita sama-sama bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri sejauh mana kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja di instansi pemerintah maupun di tingkat kementerian, tingkat dirjen 1, 2, dan 3, ataupun di instansi atau di lembaga bisnis yang lainnya, dalam memasuki awal tahun kita selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kinerja. Bagi dunia bisnis selalu kita berusaha bagaimana meningkatkan growth daripada perusahaan, meningkatkan sales kita, meningkatkan profit kita. Tapi yang sering lupa adalah kita selaku individu tidak pernah atau bahkan hanya sebagian kecil yang membuat program diri sendiri untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan urusan dunia, tetapi kita kurang memperhatikan urusan ukhrawi. Padahal urusan ukhrawi lah, dengan kita lebih menekuni urusan ukhrawi, maka kita akan dimudahkan urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Oleh karena itu kami mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, marilah tiap individu kita berusaha mentargetkan peningkatan kualitas takwa kita. Apakah itu dengan cara semakin khusyuk di dalam sholatnya, semakin rajin puasa Senin Kemisnya atau puasa sunnah yang lainnya, semakin mentadaburi Al-Quran, semakin meningkatkan kekhusyukan dalam sholat tahajud maupun sholat duha, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hendaknya kita dari sekarang dan selanjutnya mempunyai target pribadi kita, peningkatan kualitas takwa. Kemudian diiringi dengan usaha apa yang akan kita lakukan, program kerja apakah yang akan kita lakukan, dan kemudian tidak kalah pentingnya menentukan tolok ukur keberhasilan dan kegagalannya. Hanya dengan tekad kita meneguhkan niat untuk selalu berusaha menjadi semakin baik, semakin meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih sekali kepada panitia yang telah merencanakan dan melaksanakan kuliah subuh di pagi hari ini dengan baik, dengan lancar, dan kepada seluruh hadirin pada kuliah subuh kali ini, sekiranya nanti dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita jadikan forum kuliah subuh Spirit Selatan ini sebagai forum silaturahim antara ulama dan umarok dan seluruh masyarakat kaum muslimin dan muslimat Spirit Selatan ini. Dan kita berharap juga forum kuliah subuh ini sebagai wahana kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita, menjadi pejuang amar ma'ruf nahi mungkar yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Sri Mulyanto, penasihat DKM Nurul Huda dan sekaligus mewakili kepengurusan DKM Nurul Huda. Baik, ma'asyiral hadirin as'adakumullah. Acara berikutnya adalah mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh gurunda Syekhina wa murabbi qulubina sahibil fadilah Kiai Haji Mahbub Marzuki. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, wabil khusus para asatizah, para tokoh masyarakat, cukup banyak membersamai kita, guru-guru kita, diantaranya Ketua Kuliah Subuh Kelurahan Cipta Selatan, Akhil Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mubashir, guru kita Kiai Haji Antum Abdullah, Akhil Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syafiq Kiai Abdul Hai, Al-Ustadz Haji Madnuh Malik. Ini yang luar biasa Pak, aktif setiap bulannya, walaupun saat ini beliau sudah sekian tahun tinggal di Parung. Setiap bulan beliau datang. Yang cepetnya jangan sampai kalah sama orang Parung. Juga hadir Al-Ustadz Haji Hashim Adnan, Ustadz Haji Bawri Khair, para ketua RW sekelurahan Cipta Selatan, LMK, FKDM, juga orang tua kita Bapak Pamanda Haji Ardani Hashim, wabil khusus jajaran DKM Masjid Nurul Huda, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kepada Allah kita bisa kembali bermuzakarah di majelis kita setelah kita memasuki tahun baru. Mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh wakil dari DKM Masjidul Huda ini, kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya muliakan, mengawali muzakarah, mari kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'at laha. Kita lihatkan dengan Fatihah kita ini, mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, almarhumin almarhumat yang memiliki andil berdirinya masjid dan majelis ini serta pernah hadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Dan kita beserta keluarga yang masih hidup, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, diberkahkan rezeki kita, anak keturunan kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Apa yang menjadi niat dan hajat kita dipermudah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada giliran menghadap kepada Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang saya muliakan, tadi sambutan dari wakil DKM ini sangat luar biasa. Ini daging semua, nggak ada tulangnya sama sekali. Sebenarnya nggak perlu ngaji lagi, dari beliau udah cukup kalau kita mau amalin. Kita diajak untuk membuat sebuah resolusi. Jadi ada program, dan saya berharap programnya itu bukan tahunan, bukan bulanan, tapi harian. Karena kalau kita itu seperti mayoritas kita, kalau membuat program itu ngerjainnya santai, kecuali udah paksa di injury time baru kita kerjain. Kalau masih ada waktu luang kita santai. Makanya kita bikin harian supaya
apa yang menjadi target kita itu dapat segera tercapai, jangan sampai tertunda. Ada sebuah makalah Arab mengatakan, la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Jadi jangan menunda-nunda satu pekerjaan yang kamu mampu saat ini, karena kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Kan kita lebih sering begitu. Sudah azan, nanti dulu. Terus kita mengerjakan sesuatu, masih lama waktunya. Padahal kita nggak tahu tuh apa yang terjadi di masa depan pada diri kita. Dalam buku ini namanya Dalilus Sa'ilin, ada cerita menarik yang menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Dicatat di sini nama Sayyiduna Anas bin Malik wal taqo bimalakil mauti fi naumihi tilkal lailah. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Dia itu satu kali sedang tidur, wal taqo fi naumihi tilkal lailah bimalakil maut. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan malaikat maut. Bayangin Pak, mimpinya bertemu dengan malaikat maut. Ngomongin aja serem kita. Masya Allah, luar biasa. Ini saya perhatiin nih Pak, dari mulai September 2024 sampai kemarin awal Januari itu, ini ada tren baru nih, meninggal usia 50 tahunan. Kalau kata baginda Rasul, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, tapi saya perhatiin nih Pak, kebetulan saya diajak mensolatkan jenazah, saya perhatiin usianya 40, 49, 48, 52, 57. Hanya sebagian kecil yang usia itu 70. Nah, jadi yang usia 50 jangan merasa aman nih. Hati-hati aja ya. Masa kita nggak tahu umur kita nih Pak. Ini sahabat Anas bin Malik nih, mimpi melihat bertemu dengan malaikat maut dalam tidurnya. Dilalahnya ini, fasa'alahu Anas bin Malik, dalam mimpi keingetan Pak, bertanya kepada malaikat maut. Apa yang dia tanya? Ya malakal mauti kam baqiya min umri. Dia tanya tuh, malaikat maut, kira-kira umur saya berapa lama lagi nih? Kalau kemarin 2024 yang lahir 74 baru usia 50. Sekarang udah pindah menjadi 51. Yang kemarin 49 karena lahir tahun 75, masuk 2025 usianya menjadi 50. Terus bertambah Pak, nggak berasa kita. Al-lailu kullu laili yubliyanil jadid wa yuqarribanil ba'id, kata kalimat hikmah begitu. Tahun 2005 Masjidul Huda kuliah subuh rasanya seperti ini. Setahun lalu 2024 juga seperti ini. Kalau kita nggak evaluasi, kita nggak muhasabah, kayak nggak ada perbedaan. Tapi kata ulama, perhatiin ini dalam diri kita. Al-lailu kullu laili yubliyanil jadid. Dulu kita masih muda, makan apa aja bebas, tanpa bantuan alat, kita melihat baca buku enak. Dulu kaki kita setelah duduk bangun, sallallahu ala Muhammad, bangun aja dah Pak. Kalau sekarang begitu mau bangun ngelonjor dulu. Ada nggak yang begitu Pak? Ditepak-tepak dulu, ada nggak di kaki nih? Gitu. Udah beda tuh. Wa yuqarribanil ba'id. Bergantinya hari, setahun, 2 tahun, maka saatnya juga kita akan menghadap kepada
Allah. Makanya nih sahabat Anas bin Malik tanya kepada malaikat maut, kam baqiya min umri. Ini udah tahun 2025, berapa lama lagi saya di dunia nih? Kalau sekarang usia saya 70 tahun, apa sampai 71? Kalau sekarang saya 50, apakah sampai 52? Kam baqiya min umri. Waktu ditanya seperti ini, fa'asyara lahu malakul mauti bi asabi'ihil khamsah. Malaikat maut tidak mengeluarkan satu kata pun. Waktu sahabat Anas bin Malik ini bertanya kepada beliau, cuma beliau memberikan isyarat dengan memperlihatkan 5 jarinya begini. Malaikat maut, usia saya berapa lama lagi sih? Begitu doang Pak. Fa'asyara, dia hanya memberikan isyarat itu malaikat maut bi asabi'ihil khamsah dengan 5 jarinya. Karena nggak paham, faqala lahu Malik, maka berkatalah sahabat Anas bin Malik, ayyu khamsatin takni. Itu maksud dari 5 jari apa nih? Khamsatu ashhur am khamsatu ayyam am khamsu sanawat. Dia bilang ini 5-nya ini apa usia saya 5 tahun lagi, 5 bulan lagi, atau 5 hari lagi. Apa yang terjadi? Wastaiqadhal imamu walam yarudda alaihi malakul maut. Belum sempat dijawab, dijelasin. Ini sahabat Anas bin Malik keburu bangun dari tidurnya, dia terjaga mendusit. Dia mendusit, ya Allah, ini belum dijelasin, ini umur saya berapa lama lagi. Padahal sahabat Anas bin Malik ini Pak, salah seorang sahabat yang meninggalnya itu usianya sudah cukup lanjut, udah sepuh. Saya lihat-lihat di literatur, satu riwayat mengatakan beliau ini meninggal usia 105 tahun. Dalam tulisan lain saya lihat 107 tahun, artinya di atas 100 tahun. Tapi tetap ini, walaupun usianya sudah sepuh, udah 80, 90, kalau kita lihat statement Allah dalam beberapa firman-Nya, semua yang namanya manusia takut dengan yang namanya kematian. Betul nggak begitu? Kalau nggak betul berarti firman Allah nggak benar. Yang benar adalah firman Allah. Boleh jadi kalau kita bilang enggak, yang salah adalah kita. Karena kata Allah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kematian yang engkau lari daripadanya. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Jadi secara umum manusia itu takut dengan yang namanya kematian. Walaupun ada jaminannya Pak, sering saya sampaikan pada teman-teman, orang itu kalau meninggal hari atau malam Jumat kan jaminan dari Nabi di alam kuburnya aman. Man mata yaumal jumu'ati aw lailataha amina wa fi riwayatin bari'a min fitnatil qabri. Orang kalau meninggal, kata Nabi, meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat tuh, pada maghrib, hari Kamis pada maghrib masuk malam Jumat, sampai besok tuh maghrib hari Jumat menjelang malam Sabtu, dia meninggal di sekitaran waktu itu, kata Nabi, bari'a bebas, wa fi riwayatin amina aman min fitnatil qabri. Sedangkan kata Imam Ghazali kan bahwasanya alam kubur itu al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Barzah itu artinya tembok pemisah akhir perjalanan dunia ya kubur, awal perjalanan akhirat adalah kubur. Siapa yang aman nih di alam kubur ya? Pama ba'dahu aisar. Kesannya udah gampang Pak.
fase-fase berikutnya, proses-proses berikutnya amanlah dia. Tapi wa man lam yanju, kalau orang itu di alam barzahnya, alam kuburnya nggak aman, fama ba'dahu asyad, kedepannya semakin parah lagi dia. Nah, ada jaminan orang Islam, umat Nabi Muhammad, kalau meninggal hari atau malam Jumat, dia aman di kuburnya. Kalau dia aman di kubur, ke depan lebih enak. Enak nggak meninggal Jumat? Enak, Pak? Mau meninggal Jumat? Mau? Seminggu lagi ya. Catat orangnya tuh. Tetap kita nggak mau, Pak. Kita berusaha, Masya Allah. Kita itu sama dunia itu cinta mati luar biasa. Jangankan yang muda, yang hartanya banyak, dia masih banyak keinginan. Orang kadang-kadang sudah sepuh, ngapa-ngapain juga nggak bisa, udah perlu bantuan orang, udah nggak produktif lagi. Tapi begitu kita datang, doain ya biar sehat, biar panjang umur. Nggak dibilang doain ya, kalau saya memang harus menghadap kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul. Waktu dia minta begitu dulu, minta sehat, minta panjang. Ini kan mewakili dari firman Allah. Ma kunta minhu tahid, tafirruna minhu, engkau lari daripada yang namanya kematian. Tapi kematian adalah sebuah keniscayaan. Dan tidak terkecuali kepada sahabat Anas bin Malik ini. Begitu nggak dapat penjelasan, wa asbahal imamu khaifan yataraqqabu. Begitu dia bangun, dia bingung, Pak. Masya Allah, ini saya berapa lama lagi ini di dunia? Ini bagaimana nih kalau saya mati tiba-tiba ini? Sedang galaunya dia, wa dhahaba ila alimil ahlami ibni Sirin wa qassa alaihi ru'yahu. Dia ingat tuh, ada seorang ulama dari generasi tabi'in yang namanya Imam Ibnu Sirin. Beliau ini jago menafsirkan mimpi. Beliau tabi'in, hanya bertemu sahabat, tidak bertemu dengan Nabi. Kalau Anas bin Malik sahabat Nabi, beliau beriman bertemu dengan Nabi. Cuma pada bagian tafsir mimpi, beliau sadar betul, walaupun secara generasi beliau generasi emas, berikutnya ada tabi'in, memang yang tabi'in ini lebih alim masalah takwil mimpi, maka tidak gengsi beliau walaupun sepuh, lebih tua, generasi lebih bagus, datang kepada yang lebih muda untuk ilmu. Dia tanya tuh, saya mimpi begini-begini, gimana nih? Allah, saya takut banget. Usia saya kira-kira berapa lama lagi? Kalau engkau melihat dari mimpi saya, 5 hari, 5 bulan, 5 minggu, 5 tahun, atau 50 tahun. Apa jawaban daripada Imam Ibnu Sirin? Faqala lahu Ibnu Sirin, ya Imam Darul Hijrati, inna malakal mauti la yuridu bil khamsata awam aw khamsata ashhur aw khamsata ayyam. Inna ma yuridu ayyakula laka inna su'alaka fi khamsati umurin minal ghaibi la ya'lamuha illallah. Qala ta'ala, inna allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kata Imam Ibnu Sirin, wahai sahabat Anas bin Malik, Imam Darul Hijrah kota Madinah, yang terjadi pada mimpimu itu bukan berkaitan dengan berapa lama lagi usia kamu, tapi 5 jari yang diperlihatkan oleh malaikat maut kepada dirimu. Ada 5 rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa 5 rahasia tersebut? Lalu Imam Ibnu Sirin membacakan firman Allah di surah Luqman bagian terakhir. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang tahu pasti kapan datangnya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ditulis dalam Arba'in Nawawiyah di hadis kedua setelah innamal a'malu binniyat, bercerita ketika Jibril datang menghadap kepada Nabi menyerupai laki-laki yang perlente, kulit putih bersih, baju putih bersih rapi, rambut sangat hitam tersisir rapi, bertanya kepada Nabi. Kata sahabat Umar bin Khattab, ini orang kita nggak ada yang kenal, tapi aneh, mau dibilang orang jauh pakainya rapi. Kalau orang jauh pasti sampai ke tempat tujuan udah lecek gitu, udah nggak rapi sisirannya, bajunya. Tapi ini rapi. Mau dibilang orang dekat, kami nggak ada yang kenal. Nah, Jibril ini menyerupai manusia. Beliau bertanya kepada baginda Rasul tentang rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Semua dijawab oleh baginda Rasul. Tapi ketika ditanya mata saat kapan datang hari kiamat, Nabi apa jawabnya? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi gak ngerti kapan terjadi kiamat. Karena memang urusan kiamat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Kapan pastinya turun hujan, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. BKM apa? BMKG itu hanya memprediksi, tidak tahu pasti, Pak. Kadang-kadang udah mendung, gelap, keluar sudah menyiapkan baju hujan, yang jalan sudah mempersiapkan payung, tiba-tiba cerah lagi. Jemuran udah diangkat, dijemur lagi, diangkat, dijemur lagi. Kan begitu kadang-kadang. Sekali waktu matahari cerah, terang. Biasa terjadi zuhur atau pada zuhur. Matahari cerah, terang. Yang naik kendaraan bermotor, naik motor itu tidak membawa jas hujan. Yang jalan tidak bawa payung, tiba-tiba turun. Pernah nggak begitu tuh? Sampai orang-orang bingung, ini kenapa dia? Kok matahari cerah tapi turun hujan? Akhirnya mencari kesimpulan sementara, oh mungkin Cina berebut sambel nih. Kalau kita bilang begitu ya, kalau udara cerah tapi turun hujan dibilang apa? Cina berebut? Jawaban enggak aja tuh Pak ya. Karena memang hujan itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Yang tahu pasti keadaan seorang janin dalam kandungan ibunya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dulu zaman Nabi teknologi belum canggih, Pak. Yang sekarang aja teknologi sudah canggih, ada alat nama USG dengan segala macam kelebihannya. Berapa dimensi lah udah dipunya, udah dimiliki. Tapi banyak juga dokter itu ketika memeriksa itu dengan alat USG tadi, itu tidak bisa melihat dengan pasti jenis kelamin janin dalam kandungan. Dibilang membelakangi lah, dibilang kealingan dengan pahanya lah, dengan kakinya lah, bentuknya terlalu membungkuk lah, segala macam. Dan ini memang ini udah hak prerogatif Allah. Yang tahu pasti tentang keadaan janin dalam kandungan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya Pak, ada saya punya keluarga, malam itu di USG diperiksa, dibilang anaknya laki-laki. Malam Mbak Desa USG, besoknya keluar pagi-pagi jam 9, anaknya perempuan.
Emang ada tukang khitan di dalam perut itu? Atau dia pergi ke Thailand dulu operasi kelamin? Ini luar biasa ini Pak. Dan ini sudah menjadi ketentuan Allah yang tahu pasti wa ya'lamu ma fil arham, tentang bagaimana keadaan anak dalam kandungan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada anak yang usia berapa tahun? 4 atau 3 tahun dari Bandung itu yang viral kemarin itu. Itu kan 11 dokter ahli memperkirakan anak perempuan ini lahir akan cacat. Tapi begitu keluar Pak, cerdasnya luar biasa. Sampai podcast berapa artis, sampai TV itu ngundang itu. Padahal waktu dalam kandungan tidak kurang Pak. Kata ibunya cerita 11 dokter ahli kandungan menyatakan, memprediksi anak ini akan lahir cacat bawaan. Tapi kata Allah, wa ya'lamu ma fil arham. Yang tahu pasti tentang keadaan jadi dalam kandungan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita nggak tahu Pak. Kata Allah, apa yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Walaupun dalam jarak waktu yang sangat dekat. Sekarang kita ngaji, belum tentu kita sampai di rumah dalam keadaan hidup. Jangankan sampai di rumah, di sini kita nggak tahu Pak. Kita sering dengar berita lagi baca Yasin, tiba-tiba meninggal dunia. Saya pernah ngalamin Pak, di Tanjung Barat, MC itu Pak, setelah mempersilahkan penceramah, dia balik, kakinya kesandung kabel mic, jatuh, meninggal dunia tuh. MC. Makanya MC hati-hati nih. Kalau yang ceramah yang selalu belakangan. Iya, Masya Allah, ini terjadi Pak. Kita di haul juga di Nain, tukang urut yang mimpin baca arwah. Ketika membaca surah Al-Ikhlas, pindah ke Al-Falaq, tiba-tiba nggak kuat, digantiin. Besok pagi saya dengar kabarnya meninggal dunia. Makanya kalau kita melakukan sesuatu, apalagi membuat perjanjian, Allah pesan kepada kita, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika abada. Ini kan fi'il mudhari, anta taqulu, didahului dengan lamun nahi. Tapi ini lamun nahinya di fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid sakilah. Bukan sekedar la taqulan, tapi la taqulanna, karena nun taukid itu ada dua, ada khafifah, ada sakilah. Kalau wala taqulan itu ringan, khafifah. Tapi wala taqulanna ini berat, sakilah. Artinya ada penekanan keras dari Allah. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, jangan kita memastikan. Awas, kata Allah, hati-hati. Jangan kamu mengatakan ini dan itu, ngerjakan ini dan itu, tapi katakan insya Allah. Makanya orang Arab, kalau dibilang besok insya Allah, nanti insya Allah. Cuma sayang, insya Allah begitu pindah ke Cepete berubah fungsi. Kalau di Arab itu menggantikan kata iya. Karena Allah larang, nggak boleh masihin. Insya Allah dah. Artinya orang Arab percaya kalau dibilang insya Allah pasti jadi menurut ukuran manusia. Tapi kalau di Cepete beda lagi Pak. Insya Allah menggantikan kata tidak. Makanya temennya kalau dibilang insya Allah begini, besok minggu ya kita Sawangan yuk, ngapain? Mancing weekend, refreshing. Insya Allah dah, jangan pakai insya Allah dah lu. Begitu ngomongnya, bener nggak? Karena biasanya insya Allah kita itu mengganti kata gua nggak mau dah. Gitu. Akhirnya dibilang insya, padahal hakikatnya insya Allah mengganti kata iya. Cuma karena kita wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, Allah ingatin, ente nggak boleh ngomong iya. Umur ente nggak tahu, kejadian ke depan ente nggak tahu, tapi katakan insya Allah. Jadi besok kalau teman kita bilang insya Allah, iya dah, kita percaya sama dia. Jangan sampai bilang besok temenin gue ya, kemana kesini, insya Allah, lu jangan pakai insya Allah dah, gitu. Jangan-jangan bukan teman kita yang ada halangan, kita yang memaksa dia yang memiliki halangan. Yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.
dari 5 rahasia Allah yang tidak diketahui oleh siapapun adalah masalah kematian. Berkaitan dengan kematian ini ada 3 rahasianya. Yang pertama, kita tidak tahu apa sebabnya kita meninggal. Ada orang meninggal sakit di atas tempat tidur. Ada orang meninggal kecelakaan mobil. Ada juga orang Pak meninggal sebabnya Pak hanya ketiban pentol korek. Ketiban pentol korek Pak meninggal. Luar biasa, iya. Karena pentol koreknya 1 kontainer. Meninggal juga itu. Ada orang tenggelam, ada orang kena gempa bumi, ada orang naik kendaraan, naik pesawat kemarin di Korea. Tiba-tiba dengan sebab kecil itu Pak. Begitu mau landing pesawat, informasinya ada burung masuk ke dalam mesinnya pesawat. Tiba-tiba mesin pesawat itu mati lantaran ada beberapa ekor burung jatuh. Seluruh penumpang dan kru 179 orang meninggal semua. Padahal pesawat mereka ingin liburan, merasa sehat, merasa jauh dengan yang namanya kematian. Tapi tiba-tiba yang sebabnya kita nggak tahu, langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang dirahasiakan yang berkaitan dengan kematian adalah tempatnya. Ini kalau kita ceritakan cukup panjang tentang sahabat Nabi Sulaiman. Ketika menghindar dari kematian, karena dalam satu majelis dia selalu diperhatikan oleh malaikat maut, dia minta kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan salah satu mujizatnya bisa menundukkan angin. Wa Sulaiman ar-rihu wa syarun warwa syarun. Dari Palestina pindah kemana? Ke India. Padahal malaikat maut lagi bingung, ini orang harus meninggal di India. Jarak cukup jauh, bagaimana caranya nih? Waktu sudah tidak berapa lama lagi. Dia menghindar lari ke India dari Palestina supaya tidak bertemu dengan malaikat maut. Ternyata malaikat maut sudah menunggu dia di sana. Terjadi pada sahabat Nabi Sulaiman, bukan mustahil juga terjadi pada diri kita. Yang ketiga, waktunya. Ada tuh sebuah kisah malaikat maut ditanya oleh Allah. Malaikat maut kata Allah, apakah engkau pernah menangis ketika mencabut nyawanya seorang anak manusia? Kata malaikat maut, dhahiktu marratan wa bakaitu marratan wa faza'tu marratan. Kata malaikat maut, kalau urusan mencabut nyawa saya pernah tertawa, saya pernah menangis, saya juga pernah kaget. Kata Allah, kenapa memang bisa ketawa? Karena orang yang akan dicabut nyawanya ini masih sibuk memikirkan urusan dunia. Saya sudah mencabut urusan rohnya ini, saya tinggal nunggu waktunya, nggak berapa lama lagi. Tapi orang ini sedang merancang untuk kehidupan dunianya. Dia nggak tahu kalau dunia ini akan sebentar lagi akan dia tinggalkan. Makanya di banyak ayat Allah ingatkan kepada kita begini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatan. Kita lebih mengutamakan dunia. Padahal dalam ayat lain Allah bilang wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minan. Seperti disampaikan oleh perwakilan DKM tadi, ayo kita fokus urusan akhirat kita. Kita menjadi orang yang bertakwa, maka otomatis urusan dunia dengan sendirinya akan mengikuti kita. Artinya orang yang fokus untuk urusan akhiratnya, dunia akhiratnya dia dapat. Tapi kalau orang yang fokus urusan dunianya belum tentu dia dapat, apalagi akhiratnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di tahun baru. Mari sama-sama kita jalankan firman Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita jadikan tahun yang sudah kita lewati, hari-hari yang telah kita lalui,
kita jadikan pelajaran supaya kedepannya, terutama di akhirat nanti, kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekedar ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Atur nuhun kami ucapkan kepada Gurunda Ki Haji Mahbub Marzuki atas tausiah dan mau'izah hasanah yang telah sampaikan untuk kami semua. Insyaallah mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, ma'asyiral hadirin as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Acara berikutnya sebelum ditutup dengan doa, mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Mudirul Majlis Ki Haji Ahmad Mubashir. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Petugas dari Masjid Nurul Huda, silahkan keliling dulu. Takut dibawa pulang lagi ntar. Jangan sampai dibawa pulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatizah, para kiai, para guru, wabil khusus guru kita al-mukarram Bapak Ki Haji Mahbub Marzuki MA yang sudah menyampaikan pengajian pada pagi hari ini. Para asatizah lainnya yang hadir, mungkin saya tidak sebutkan satu-satu, para tokoh masyarakat, ketua RW, LMK, FKDM, dan pengurus masjid yang hadir, wabil khusus juga pengurus masjid Nurul Huda, serta tadi kalau pengurus masjid nyebut senior-senior nih, ada para senior-senior saya ini banyak banget, ada Pak Lahmudin, Pak Aulia, dan yang lain sebagainya yang kuliah subuh, ada beliau-beliau semua menambah kehangatan suasana. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita hadir di Masjid Nurul Huda. Kita sudah i'tikaf di masjid ini dari sholat subuh sampai terbit matahari. Nggak usah gelisah, walaupun terang nih baru jam 6 pagi Pak. Baru jam 6 ini gitu. Memang mataharinya udah terang gitu. Mudah-mudahan nih pulang dari sini kita bawa pahala umrah tamatan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak saudara hadirin sekalian, pertama saya sampaikan salam dari Bapak Camat dan Lurah. Tadi hadir bersama kita Pak Sekretaris Kecamatan, Pak Sekcam. Pagi ini Pak Wali Kota mengadakan acara yang wallahu a'lam acaranya apa, tapi seluruh perangkat diminta hadir di rumah Pak Wali Kota jam 5 pagi. Jadi sudah pada kumpul di sana. Pak Sekcam diutus ke sini, beliau pun habis sholat subuh langsung bergeser ke rumah Pak Wali Kota. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir. Kalau nanya-nanya kok Pak Lurah nggak ada, Pak Camat nggak ada gitu. Jadi semuanya merapat di rumah Pak Wali Kota pagi ini. Dan pagi ini saya mau kenalkan sahabat saya, Ustadz Syihab namanya. Tolong berdiri Ustadz. Ini orang Pondok Labu yang sekarang baru saja beberapa hari lalu dilantik menjadi Dewan Kota. Utusan Cilandak ini mewakili Kecamatan Cilandak yang kemarin dipegang oleh Pak Mukhlis, sekarang oleh Ustadz Syihab. Ya, terima kasih Ustadz Syihab, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Sengaja pagi ini beliau hadir agar bisa bersilaturahmi ke Kelurahan Cipta Selatan. Jadi Dewan Kota itu satu kecamatan cuma satu memang. Setelah pemilihan yang berbulan-bulan lamanya, hasil seleksinya beliau yang jadi Dewan Kota. Terima kasih Ustadz Syihab, silakan duduk kembali. Dan aparatur pemerintah, saya lihat ada Pak Lukman dari Koramil Jakarta Cilandak dan yang lainnya.
informasi juga disampaikan kemarin Pak Ropian yang biasa hadir pagi ini lagi cuti karena dari kemarin-kemarin nggak libur, sekarang dapat libur beliau, jadi banyak yang tidak hadir. Kemudian Bapak Saudara sekalian, saya atas nama pengurus Forum Kuliah Subuh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mahbub Marzuki yang senantiasa hadir di pengajian subuh ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan waktu yang tepat gitu. Karena apa? Saya khawatir tiap bulan itu beliau umroh. Saya udah pesan jauh-jauh hari kalau umroh setelah kuliah subuh baru umroh gitu. Jangan di tengah-tengah kuliah subuh. Dan alhamdulillah udah bisa menyesuaikan jadwalnya. Kepada pengurus Masjid Nurul Huda seluruhnya dan jamaahnya yang sudah menjadi tuan rumah pada pagi hari ini, memfasilitasi kita semua di kegiatan kuliah subuh se-Kelurahan Cipete Selatan. Hadirin bapak-bapak saudara yang hadir juga, itu lebih penting lagi pengurus masjid, ketua RW, DKM, LMK, FKDM. Sebab kalau ada gurunya, jamaahnya nggak ada, juga gurunya mau ngapain gitu. Mau ngajarin lekar, kalau kata orang dulu lekar mau diajarin gitu ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang juga berkenan hadir pada pagi hari ini. Semata-mata lillahi ta'ala, kita datang untuk bersilaturahmi, kita datang untuk thalabul ilmi, untuk i'tikaf di masjid, menambah pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikit kalau saya nambahin, seolah-olah kayak Mahbub tadi kurang, bukan nambahin ini. Mungkin tadi yang ikut sholat subuh di sini, wiridnya agak panjang sedikit. Ini ijazah yang disampaikan kepada kita semuanya selama bulan Rajab. Ini kan bulan Rajab nih. Bulan Rajab itu disebut dengan Syahrul Istighfar, bulannya kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalannya setelah sholat maghrib sama sholat subuh. Sebelum berubah tempat posisi duduk dari duduk tahiyat akhir itu belum selesai, belum berubah, baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, atau ada yang baca Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali habis sholat maghrib sama habis sholat subuh. Saya yakin di sini yang hadir juga banyak imam-imam masjid atau musalla yang tolong disiarkan di tiap masjid dan musallanya. Jadi setiap maghrib dan subuh habis salam langsung aja udah, nggak pakai ngerubah tempat duduk posisi duduk, kita langsung Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Mudah-mudahan bulan Rajab yang penuh berkah ini, di awal tahun ini, apa yang kita lakukan yang menjadi penyebab dosa di tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin saudara-saudara sekalian, saya mencermati juga di kelurahan kita Cipete Selatan ini, perlu saya sampaikan atas nama pribadi dan atas nama orang yang sering kumpul kita tiap bulan di sini. Bapak saudara, di kelurahan Cipete Selatan, kebetulan domisili saya di sebelah Cipete ini, bukan di Cipete kalau saya domisili. Bulan ini, mulai minggu besok, suksesi berjalan di lingkungan masing-masing. Ada pemilihan RT, ada pemilihan RW. Udah ya, kalau LMK udah selesai, udah dilantik. Jadi mohon kepada Bapak Saudara, warga kita di Cipete semuanya nih, jalani suksesi ini, pemilihan RT dan RW, jalani dengan santai aja. Gitu. Dengan anteng-anteng aja dah. Pilih yang mana yang paling bagus ya pilih, udah gitu aja. Jangan pakai berisik, gitu ya. Jangan pakai ribut-ribut, jangan pakai, apalagi ntar pemilihan RT aja pakai ribut di kampung. Tetangga sama tetangga nggak nanya, saudara sama saudara nggak nanya, ini repot nih, gitu ya. Jadi mohon, karena saya dengar ada di sana ada yang begitu, di sini ada yang begini. Dengan sangat terpaksa pagi ini juga saya harus bicara gitu, bahwa Bapak saudara-saudara yang di sini hadir, mudah-mudahan besok saya dengar tuh mulai hari Minggu, mulai hari Minggu tanggal 5 itu udah mulai pemilihan RT tuh, terus tambung lagi pemilihan RW. Jadi
anteng-anteng aja dah, biasa-biasa. Kita udah dewasa semua ngadepin pemilu, ngadepin pilkada. Udah sering banget, ya masa ngadepin RT yang tingkat kecil aja perlu sampai berisiknya luar biasa. Enggak, diem-diem, pora-pora aja. Lihat yang perlu dipilih, pilih, yang perlu diganti, ganti, gitu aja, jangan pakai ngambek. Ya, ini saya sampaikan dengan saya dari hati, supaya kampung kita ini, Cipete Selatan khususnya, karena di sebelah di Cilandak Barat udah selesai, di Cipete ini yang baru mau mulai, ya bawa anteng aja, bawa biasa aja. Ya, selesai nanti pemilihan ya biasa aja udah, gitu. Jangan pakai berisik-berisik, jangan pakai ribut-ribut, jangan pakai ribet-ribet, bahasanya gitu. Kalau bahasa kemarin pilkada nggak pakai ribet, gitu, nggak pakai ribet. Itu aja yang menjadi harapan kita semuanya tentunya pagi ini. Karena kebetulan pagi ini perangkat pemerintah nggak hadir, jadi saya sampaikan juga dah. Mungkin yang lebih pas nih ngomongin Pak Lurah, gitu, karena Pak Lurahnya nggak ada. Bapak Saudara sekalian, sebelum saya umumkan yang tuan rumah bulan depan, ini saudara kita Ustadz Haji Madnuh Malik yang tadi disampaikan oleh Kiai Mahbub. Beliau tiap bulan datang ke sini karena pulang kampung emang. Jadi rumahnya dulu di Cipete, lahirnya di Cipete, hari-harinya di Cipete. Jadi biar bagaimana juga dibalik lagi. Ini beliau akan menikahkan anaknya hari Sabtu yang akan datang tanggal 11 Januari tahun 2025. Jadi mohon doa dan mohon kehadiran dari Bapak Saudara sekalian itu di Kampung Tegal Sari, Dusun apa nih? Ciagem Jaya oh iya. Jalan Suhaimi, Duren Mekar. Itu siapin Duren, Ustaz ya? Durennya masih Mekar ini. Kota Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Patokannya kalau kita jalan ke arah Parung, itu ada tulisan plang pesantren Darut Tafsir. Gitu. Darut Tafsir itu. Jadi Ustaz Madnuh tadi sampaikan salam kepada saya untuk disampaikan kepada jamaah. Mudah-mudahan bisa memberikan doa restu dan kehadirannya diharapkan di acara yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu yang akan datang tanggal 11 Januari. Bapak hadirin saudara-saudara sekalian, untuk bulan depan kuliah subuh kita insya Allah di Masjid Al-Karomah. Ini hadir Ayahanda Bapak Haji Ardani Hashim, dan sekaligus mungkin bulan depan itu kita bahasa kita tawakufan karena bulan Maretnya sudah masuk ke bulan Ramadan. Ini bulan Rejab, kalau bahasa kita bulan Rejab, besok bulan Roah, terus Ramadan. Jadi bulan depan tanggal 1 Februari. Tanggal 1 Februari hari Sabtu, insya Allah kuliah subuh kita bertempat di Masjid Al-Karomah, Cipete Selatan. Dan serasa demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi lebih kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Kiai Haji Ahmad Mubashir atas sambutannya. Masyaallah hadirin asadakumullah. Ini sebelum ditutup dengan doa, sedikit info dari DKM Nurul Huda untuk tahun 2025. Alhamdulillah ada agenda yang dilanjutkan dari tahun sebelumnya. Di antaranya di sini ada agenda harian, agenda mingguan, dan juga agenda bulanan. Bahkan ada agenda tahunan dan temporer. Di antara agenda harian kami juga membuka ada Bimba atau PAUD Nurul Huda, ada TPQ Nurul Huda, dan juga ada tahsin, bahkan tahfiz Nurul Huda. Ini sebagai info dari kami DKM. Bapak Ibu yang punya cucu atau punya anak ingin menitipkan untuk belajar tahsin, tahfiz, Bimba, PAUD atau TPQ, silakan, kami dengan senang hati menerima. Ada juga agenda mingguan, diantaranya majelis taklim pengajian teras asuhan Gurunda Kiai Haji Antung Abdullah. Ada juga majelis taklim ummahat khusus untuk ibu-ibu setiap hari Sabtu siang. Ada lagi di sini agenda bulanan, kajian Riyadhus Shalihin oleh Ustadz Muhammad Azhari Nasution. Kemudian kajian tauhid, kitab Muqaddimah Tauhid li Bidatil Murid. Ada juga tadabbur Quran bersama Ustadz Fawaz Abi Zawiyah.
dan juga kajian kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Jadi yang kami persembahkan untuk jamaah dan masyarakat, alhamdulillah kajian di Nurul Huda itu sangat banyak sekali. Nah, ini karena lokasi Masjid Nurul Huda itu terisolasi, masuk dari depan dari belakang juga agak jauh, maka tidak salahnya kami DKM menginfokan, ya. Tidak hanya sekadar singgah sholat di masjid, sumonggo isi kajian-kajian di Masjid Nurul Huda dengan meriah. Insya Allah ini sesuai dengan ajaran aswaja ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu kita juga sudah mengadakan agenda tahunan, yaitu khitanan masal. 35 anak sudah dikhitan dengan selamat, alhamdulillah. Ini ada target yang belum adalah nikahan masal. Ya, mudah-mudahan ini nanti kolaborasi dengan masjid dan kelurahan bisa terlaksana nikahan masal. Ya Bapak Ibu yang mau ikut asal jangan 2 kali, yang baru yang belum. Insya Allah. Nanti pekan depan insya Allah kita akan mengadakan donor darah, ya. Donor darah ini agenda tahunan juga yang rutin diadakan di Masjid Nurul Huda. Bahkan ini bukan tahunan, 3 bulan, per 3 bulan sekali insya Allah kami selalu mengadakan kegiatan donor darah. Maka silakan kepada jamaah yang ikut serta memakmurkan Masjid Nurul Huda, kami dengan senang hati menerimanya. Baik, masyaallah hadirin as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Tidak ada sesuatu yang bisa kami berikan sebagai imbalan dan tidak ada kalimat yang pantas kami ucapkan kecuali doa dari kami, jazakumullah ahsanal jaza wa khairan katsira. Atur nuhun, terima kasih sudah singgah sholat dan ikut kajian majelis taklim di Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi atas penyambutan, penerimaan, barangkali ada kekhilafan, ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari kami sekian, pribadi MC juga mohon maaf bila mana ada kalimat ataupun kata yang menyinggung hati para jamaah semuanya, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Idza atamal mar'u badan naqsu. Saat seseorang merasa paling sempurna, maka akan muncullah banyak kekurangannya. Acara yang terakhir, doa yang akan ditutup oleh Syekhina Al-Fadil Al-Ustadz Haji Syafiq Abdul Hayy Naim. Terima kasih sekali lagi, kami haturkan banyak terima kasih. Lalika wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah sekalian, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Sahibul Bait dan juga kepada pengurus kuliah subuh dan juga kepada muassis dan muallim kuliah subuh yang telah meninggal dunia. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah diselenggarakan menjadi tuan rumah dan juga apa yang telah dijalankan oleh pengurus kuliah subuh yang telah meninggal dunia, yang sekarang dilanjutkan oleh para penerus dewan guru, para asatidz, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengurus DKM Nurul Huda yang menjadi tuan rumah, mudah-mudahan menjadi pahala, menjadi amal soleh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bitilkaniyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nur insyaallah ta'ala. Amin bi rahmatillah wa karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim akhir kalamina bi qawli la ilaha illallah. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul ya Allah.